जिस दिन ये गल आ गई ना भी आप ही आप, तकड़ी भी आप, तकड़ी की सूई भी आप, प्रभ आपे तोल तुलाया, वटे भी आप, तोलन वाला भी आप, सारा कुछ परमेश्वर मेरा आप है, ये समझ आ गई भी दूजा है ही कोई नहीं। उदों गुरमुखों फिर नाम सानू मिठा लगन लग पेगा। नाम का रस इसे लिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं अपने आप को प्रबल समझ रहा, सियाणा समझ रहा। तू ही तू है, तकड़ी तू है, कंडा तू है, वटे तू है, तोलन वाला तू है, तुद बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करै सो होए। और है ही कख नहीं साध संगत। सारी कायनात विच परमेश्वर की खेड वरतरी। हुण ख्याल करना भी नाम जपिया ते नाम का रस नहीं आया, धर्म के कर्म किए, धर्म के कर्म फले नहीं। इस तत्व नूं पल्ले च बन्निओ। रूहानी सफर की जिहड़ी शिखर है ना, जे कोई पुछे भी आत्मक मार्ग की शिखर की है, रूहानी सफर, रूहानी पैंडे की मंजिल की है, मैं तुरिया ते हाँ, पहुंचना कित्थे है। कई बारी मनुख नूं इस गल का ज्ञात ही नहीं हुंदा ते जिंदगी रूटीन विच ही गुजर जाती है, उन्होंने अपनी मंजिल की समझ नहीं आती भी मेरी मंजिल की है। गुरु के सिखो, रूहानी सफर की मंजिल है मैं मिटा के तू विच लीन हो जाना। ये जिन्ने धर्म के कर्म ने, भावें गुटका फड़ के बाणी पढ़ रहे हो, भावें समाधि ला के वाहिगुरू की धुन विच लीन हो, भावें झाड़ू फड़ के मन नूं मिटा रहे हो, भावें बर्तन झूठ मांज के अपने हिरदे नूं शुद्ध कर रहे हो, और रूहानी सफर की मंजिल है कि मैं मिटा के तू विच लीन हो जाना। साधन कोई भी अपना सकते हो तुसीं। कोई चौंकड़ा मार के बैठा किसी खूंजे विच, कोई हाथ विच बाणी का गुटका लैके बैठा, कोई भी साधन अपना सकते हो। मंजिल की है, टिकाणा की है भी मैं मिट जाए तो वाहिगुरू जी तू ही रह जाए। ये जिन्ना तू तू की धुन गूंज रही है, कोई राम राम कह के बोले, कोई अल्लाह अल्लाह कह के बोले, कोई वाहिगुरू वाहिगुरू कह के बोले, कोई फर्क नहीं पैंदा। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, को सेवै गोसाइयां, कोई अलाए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैंदा भी अल्लाह क्या ਜਾਂ राम क्या घट फल मिलना है। कुछ भी गुरमुखो जप रहे हैं, मंजिल की समझ होनी बड़ी जरूरी है। ते मंजिल है तू तू करता तू हुआ। जे अल्लाह अल्लाह कहते हैं, जे वाहिगुरू वाहिगुरू कहते हैं, अंदर का गुमान ना मिटिया, झाड़ू देंदे आ, झूठ मांजदे आ, जे अंदर का हंकार ना मरिया, शब्द बदल जाते हैं। कई बारी शब्दां तो गुरेज करते हैं कि मैं नहीं बोलना, पर अंदर की हौमै उस तरह ही अंदर सिर चुकी खड़ी है। अंतर हौमै कंडा है, तो वह कंडा की देगा फिर। जिस कंडे की गल सतगुरु जी ने की, पैरों में चुभण वाला कंडा गुरमुखो की दिंदा है, दुख ही दिंदा ना। ज्यों ज्यों असीं अगे वधन का यतन करांगे, मिलना तो चाहिए सी सुख। देखो सफर रूहानी है। गल गुरु साहब जी आत्मक सफर की कर रहे, इत्थे पैरों वाली गल नहीं कर रहे, ना किकरां दे कंडियां की गल कर रहे ने। गल सतगुरु जी अदृष्ट जीवन की कर रहे ने, कि अदृष्ट जीवन विच अदृष्ट कंडा चुभ गया। कमाल हो गई। तुरिया जा रहा रूहानी सफर ते ज्यों ज्यों सगों तुरिया जाता सी, त्यों त्यों सुख मिलना चाहिए सी। गल उल्ट हो गई। ज्यों ज्यों अगे वध रहा, ज्यों ज्यों बहुता धर्म कर्म कर रहा, त्यों त्यों दुखी हो रहा। उसका कारण की है कि धर्म का कर्म बन गया हंकार। अंतर हौमै कंडा है, ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै। वो चलदियां ते दुख पाउणा ही पाउणा सी ना। ते जदों अंत वेला आया फिर की पाया, जम काल सह सिर डंडा है। फिर सिर विच जमां दा डंडा झलिया। रूहानी सफर की शिखर है। जिहड़े मर्जी साधन अपनाओ तुसीं, जिहड़े मर्जी धर्म के कर्म करो, पर मंजिल प्राप्ति ये है, फल ये लगना भी मैं मिट गई ते तू वस गया। धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने बचन बख्शिश किए। सतगुरु जी कहते भी गुरु के सिखो, इस संसार उत्ते धर्म कर्म करने वालियां दी कोई गिनती की कमी नहीं है। पता नहीं किन्ने क लोग दान कर रहे ने, किन्ने क लोग सेवा कर रहे ने, कोई अंत है। पर जदों गुरु साहब जी ने परमेश्वर नाल रत्तियां का जिक्र किया, उदों धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा कि कोटन मैं नानक को नारायण जिह चीत, बड़ी अचरज गल है।
ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਪੱਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਗਿਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਦਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨਸਾ ਜਾਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਹੱਥੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਤਰ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਏਦਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਦੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਖੇ ਉਡਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਆ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ। ਆ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਲਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਪੈਂਦੇ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜੇਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ? ਵੇਖੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਗੁਆਚਿਆ? ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੜੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਥੜੇ ਬਣਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮੰਨਾ ਜਾਗੇਗੀ, ਭੁੱਖ ਜਾਗੇਗੀ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਉਮੈ ਮਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਐਨ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਮਾਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਢਾਓ ਫਿਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਥੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਉਪਜ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਉਪਜ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ। ਆਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ। ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਉਪਜ। ਕਲ ਪੁੱਠਿਆ ਅੰਦਰ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਲਟਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਖੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਬਣੀ, ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਰਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਵਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਰਵਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਮਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇ ਢਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ। ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਰਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਆ। ਆ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ।
आपे कंडा, सब कुछ तू आप है। आ है गुरमुखो रूहानी सफर। इस नुकते नूं थोड़ा जिहा समझ लेना। जे आत्मक मार्ग ते तुरना तो इत्थों सफर शुरू होएगा कि मैं नाही, कि शहौ नाही, कश आए ना मोरा, मैनू कख नहीं आउंदा महाराज। गुरु दा राह इत्थों शुरू होएगा, ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मैनू कख नहीं आउंदा महाराज, मेरे कोल कोई गुण नहीं है सच्चे पातशाह। फिर गुरमुखों गुस्से भी मिट जाएंगे, गिले भी मिट जाएंगे, हंकार भी मिट जाएगा, नाराजगी भी मिट जाएगी। किहदे नाल नाराज होवां, मैं तो कीता ही कख नहीं है। सो अज गुरु साहब जी संपूर्ण हुक्म विच जिथे रहाओ की पंक्ति विच सानू नाम नाल जोड़ रहे ने ना, संपूर्ण शब्द विच गुरु साहब जी यही गल दस रहे ने भी वरत रहा परमेश्वर दा कीता, एवें तू अपने सिर दे उत्ते हंकार दी पंड फजूल ना चुकी। फिर जदों तू ये समझिया भी जो कर रहा वाहिगुरु कर रहा, तेरे सिर तो बोझ उतर जाएगा, ते आ जिहड़ा कलेश पा के जिंदगी च बैठा ना, अपने आप ही मुक जाएगा।